मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनै, मिथ्या हस्त पर दर्भ कोहि रह। सतगुरु जी ने शरीर के जो अंग हैं, शरीर की गल कीती है, जो सतगुरु जी वालों सानू ये अणमुला शरीर मिलिया है, मनुखा जन्म मिलिया है। इस मनुखे जन्म नूं आपां सफल कर सकते हैं इस शरीर की जे वरतों सही करांगे। मनुखा जन्म बहुत अनमोल है, बहुत चिरां बाद बड़ा लंबा सफर तय किया है, कई जूनियां विचों लंघ के आए हैं, फिर सानूं मनुखा जन्म मिलिया है। मनुखा जन्म सफल तां होवेगा इस शरीर की जदों वरतों सही आपां करांगे। हुण सतगुरु जी सानू कंन दिते ने, इन्हां कन्नां दे राही असी परमेश्वर दी सिफ सलाह दी बाणी नूं सुणना है। इस करके वाहिगुरु जी ने सानू ये कंन दिते ने, क्योंकि बचन आपां पढ़दे आ ना, ए सरबणों मेरिओ साचै सुणनै नो पठाए, साचै सुणनै नो पठाए, शरीर लाए सुणो सत बाणी। बाणी नूं सुणन वास्ते ये वाहिगुरु जी ने सानू अनमुली दात कन बख्शे। जे तां बाणी सुनदे आ फिर तां गुरु साहब आखदे ने भाई तेरे कन सफले ने, सही वरतों हो गई। जे इन्हां कन्नां दे राही बाणी ना सुन के भाई तू चुगली निंदिया सुनेगा, पराई वखीली सुनेगा, गुरु साहब आखदे ने ये कन व्यर्थ ने, किसी काम दे नहीं। कईयां नूं चुगली करन विच आनंद आउंदा है ते कईयां नूं चुगली सुनन विच आनंद आउंदा है। गुरु साहब ने समझाउणा कीता भाई अंत दोनां दा ही बड़ा माड़ा हुंदा है, एक चुगली करन वालियां दा, एक निंदकां दा। चुगल निंदक भुखे रल मुए, हथ ना किता हो पाए। भी तू इन्हां कन्नां दी सही वरतों कर, इन्हां दे राही बाणी नूं सुण ते अपना मनुखा जन्म भाई सफला कर ले। अगे सतगुरु जी ने किरपा की है, मिथ्या हस्त पर दर्भ कोहि रह। दर्भ तो भाव है धन, पराया धन। ओ हथ गुरु साहब आखदे व्यर्थ हन, जिन्हां हत्थां दे राही भाई तू पराया धन चोरी करदा है, पराया धन चुराण विच जिन्हां दी तू वरतों कर रहा है, वो हथ व्यर्थ हैं। क्योंकि हथ मिले ने भाई, इन्हां दे राही तू सेवा कर, क्योंकि दो ही रस्ते ने, सेवा अते सिमरन। सेवा करके सिमरन करके तू वाहिगुरू नूं प्रसन्न कर सकदा है। इन्हां हत्थां दे राही भाई तू आ गुरु दी संगत दी सेवा कर, क्योंकि संगत गुरु रूप है। ते सेवा सिख कौम विच कह सकते हैं बहुत अहम मन्नी गई है। तू इन्हां हत्थां दे राही जिन्ना भी हो सकता है इन्हां दी सही वरतों कर, सेवा कर। जिथे कन्नां दे राही भाई तू बाणी सुन के अपना जीवन सफला करना है, भाई तू हत्थां दी भी सही वरतों कर। इन्हां दी वरतों पराया धन चुराण विच ना करके सेवा वाले पासे ला। सेवा कर मनुखताई दी, समुची लुकाई दी सेवा कर। जिथे कोई तैनूं लोड़वंद नज़र आउंदा है भाई, ओदी जिन्ना भी हो सकता है ओदी लोड़ां नूं पूरा करन दा यतन कर। शरीर दा सही सलामत होना ये वाहिगुरू दी बहुत वड्डी साडे ते किरपा है कि साडे सारे अंग चलदे ने सही सलामत। असीं तुर सकदे हां, फिर सकदे हां, देख सकदे हां, सुन सकदे हां। कहण तों भाव साडे सारे अंग सही सलामत ने। गुरु साहब आखदे ने भाई इन्हां दी सही वरतों करके तू अपना मनुखा जन्म सफला कर सकदा है। अगे सतगुरु जी ने अखां दी गल कीती है, मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपात। त्रै तो भाव है इस्त्री। मिथ्या रसना भोजन अनसवाद। वाहिगुरु जी ने अखां दित्तियां ने भाई, इन्हां दे नाल तू भाई अपने गुरु का दर्शन करना सी। कहण तो भाव बाणी नूं पढ़ना सी। ए नेत्रो मेरे हो हर तुम मैं जोत धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई। पर इन्हां अखां दी वरतों जे तू पराया रूप वेखण विच कर रहे हैं ते भाई तेरियां अखां व्यर्थ ने।
ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਫਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਨਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ। ਮਿੱਥਿਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨਸਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੀਭ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਸ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੀਭ ਸਫਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਜੀਭ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਚਸਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸੀ। ਸੁਵਾਸ ਸੁਵਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੱਡ ਮੁੱਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿੱਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਵਿਕਾਰ ਕੋ ਧਾਵੈ, ਮਿੱਥਿਆ ਮਨ ਪਰ ਲੋਭ ਲੁਭਾਵੇ। ਮਿੱਥਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿਅਰਥ, ਉਹ ਪੈਰ ਵਿਅਰਥ ਹਨ ਜੋ ਪਰਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਪਰਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਰ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਪਰਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੂਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਈ ਲੀਤੈ। ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਵਿੰਦ, ਮਿਟੇ ਪਾਪ ਜਪਿਐ ਹਰਿ ਬਿੰਦ। ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਸਫਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪੈਰ ਵਿਅਰਥ ਹਨ ਜੇ ਇਹ ਪਰਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿੱਥਿਆ ਮਨ ਪਰ ਲੋਭ ਲੁਭਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਲਾਮੀ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਨ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਮਨ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਵੀ ਹੇ ਮਨ ਤੂੰ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਾਏ ਧਨ ਦਾ ਲੋਭ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਥਿਆ ਮਨ ਪਰ ਲੋਭ ਲੁਭਾਵੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਪਰਾਇਆ। ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਾਏ ਧਨ ਦਾ ਲੋਭ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਹੈ ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਹੜਪਣ ਦੀ, ਹੇ ਮਨ ਤੂੰ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜੇ, ਜੁੜ ਜੇ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਨ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਯਤਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮਨ ਟਿਕ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜੇ। ਇਹ ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਪਾਂਗੇ,
ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਨਹੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰਾ, ਮਿਥਿਆ ਬਾਸ ਲੇਤ ਬੇਕਾਰਾ। ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿਅਰਥ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਾ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਦੇ ਜੀ ਕੇ ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਾ ਸੋਚ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੋਚ, ਫੇਰ ਵੇਖ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਥਿਆ ਬਾਸ ਲੇਤ ਬੇਕਾਰਾ, ਬਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਾਸਨਾ ਸੁਗੰਧੀ। ਉਹ ਨੱਕ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ, ਫੇਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬਲ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਭਏ, ਸਫਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲਏ। ਬਿਨ ਬੂਝੇ, ਬਿਨਾ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ? ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ? ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਜੀਵਨ ਜੀਵ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਫਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਸਫਲ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਸਫਲ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਸਫਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲਈ। ਬਿਰਥੀ ਸਾਕਤ ਕੀ ਆਰਜਾ, ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਹੋਵਤ ਸੋਚਾ। ਆਰਜਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਮਰ। ਉਮਰ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਭੋਗ ਕੇ ਗਿਆ। ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਸੀ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਜਾ ਤੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਨਾ, ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ। ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੇ, ਅੰਤ ਚਲੇ ਗੋ ਹਾਰੀ। ਬਿਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗਣੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੱਪ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਅਰਬਲਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਸੱਪ ਦੀ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਘੋਲਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 9 ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਬਾਜੀ ਭਾਈ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਹੋਵਤ ਸੋਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਮਨ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ।
ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨ ਅੰਧ, ਮੁਖ ਆਵਤ ਤਾਂ ਕੈ ਦੁਰਗੰਧ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੰਨੇ ਸਾਖਤ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ, ਜੋ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿਫਲ ਹੈ। ਮੁਖ ਆਵਤ ਤਾਂ ਕੈ ਦੁਰਗੰਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੰਦਾ ਆਦਿਕ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਉਹ ਪਰਾਈ ਵਖੀਲੀ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਵਿੱਚ ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰੈਣ ਬਿਰਥਾ ਬਿਹਾਏ, ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਖਤ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸਫਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜੋ ਖੇਤੀ ਜਾਏ। ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਫਸਲ ਵੀ ਉੱਗ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਫਸਲ ਸੁੱਕ ਕੇ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਅਰਥ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਖਤ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਖੇਤੀ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਰਖਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੈਲੀ ਨਿਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜੋ ਖੇਤੀ ਜਾਏ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ, ਜਿਉ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਿਰਾਰਥ ਦਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੋ ਜੀਵਨ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਿਰਾਰਥ ਦਾਮ, ਕਿਰਪਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੰਜੂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਜੂਸ ਦਾ ਧਨ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਜੂਸ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧਨ ਜੋੜਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਧਨ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਖੀਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਨ ਜੋੜਿਆ ਜੁੜਾਇਆ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਜੂਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਜਨ ਜਿਹ ਘਟ ਬਸਿਓ ਹਰਿ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੁਬਾਰਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਭਾਈ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾਨਕ ਆਖ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ ਹਾਂ। ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋ ਗੰਢ ਲਾਵਤ। ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜੋ ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਰ ਹਨ ਤੇ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਰਨੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਥਨੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਕਪਟੀ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਵਤ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੜੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਬੀਨ, ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨਾ ਕਾਹੂ ਭੀਨ। ਜਾਣਨ ਹਾਰ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨਾ ਕਾਹੂ ਭੀਨ, ਭੀਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਭੇਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਕਪਟੀ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਣ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਹੋਰ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਮਾਲਕ ਦਿਲਾਂ ਕਾ,
ਸੱਚਾ ਪਰਵਦਗਾਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਹਰਲਾ ਭੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਆਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਆਣਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਕਦੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਭਾਈ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ, ਤੇ ਆਪ ਕਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਉਹਦੇ ਚ ਪਰਪੱਕ ਨਹੀਂ। ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਦੀ 84 ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰਨਾ। ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ, ਸੀਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਪਿਆ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਮ ਭਾਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਉਨ ਜਨ ਚਰਨ ਪ੍ਰਾਤਾ। ਤੁਮ ਭਾਨੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਭਗਤ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਤੁਮ ਭਾਨੇ ਉਹੀ ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਉਂਜਣ ਚਰਨ ਪ੍ਰਾਤਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਾ ਹਾਂ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਜਾਣੈ, ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਆਪੇ ਮੰਨੈ। ਜੋ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਈਓ ਜਾਣੇਗਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਆਗੈ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਆਪੇ ਮੰਨੈ, ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਆਪੇ ਆਪ ਕਰਤ ਨਵੇਰਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਜਨਾਵਤ, ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ। ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਜਾਪਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਪਾਵ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਤੇ ਰਹਿਤ, ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣੈ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਿਤ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਹੀਲਿਆਂ ਤੇ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਹੀਲੇ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤੀਏ, ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਵਰਤੀਏ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੈ ਆਪਨ ਕੀ ਰਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਵ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਰਹਿਣੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਧਰਮੀ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਚਤਰਾਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਤੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲੈ ਲੜ ਲਾਏ, ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਜੋ ਜੀਵ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ